Hello friends, firstly I would like to welcome all of you on my YouTube channel e-learning. Before starting 1.2, The Fun They Had, written by Isaac Asimov from 9th standard textbook. Students, I would like to share some views, some ideas in front of you. Today we are living in 21st century. We all know what is the 21st century. Today's world is computer world. While discussing with our grandparents, grandfather, grandmother, then we know if you have a time, then share your views, your ideas, or discussing with your grandparents about that. Friends, when you discuss with your grandparents, then you hear by them that they had very funny times, very fun. They spent very fun days in their childhood because they enjoy with their friends, they enjoy with their classmates, they study while enjoying, they studying in their schools at that time with their friends, enjoying them a lot of time, working together, doing homeworks with their friends also, discussing or sharing their ideas. But nowadays, if they have problems, they could not solve easily, they could not discuss with their friends, and so it is the big difference between the old days and nowadays. With the help of this theme, Isaac Asimov is dealing in front of us, is telling us through this lesson the fun they had. So before starting this lesson, we must deal with the warming up activity. So let us see warming up activity before the lesson. Hello friends, welcome all of you in today's lecture. Today we are going to study a 9th standard English. Now today we are going to study 1.2, The Fun They Had. त्यांनी मजेत घालवलेला वेळ हा जो पाठ आहे तो आपण आज अभ्यासणार आहोत. सो लेट अस सी. So let us start the fun they had from warming up activity. There is a chit chat activity, and the first question is asking here, what do you like best about your school? कुठली गोष्ट तुम्हाला जास्त आवडते त्याबद्दल त्यांनी विचारलेलं आहे. आय लाईक माय स्कूल बिल्डिंग, प्लेग्राउंड, माय स्कूल लायब्ररी अँड मेनी अदर थिंग्स विच इज इन अवर स्कूल. अशा प्रकारे आपण त्याचं उत्तर देऊ शकतो. देन सेकंड वन, डू यू थिंक स्कूल इज फन? तुम्हाला काय वाटतं, शाळा ही मजेशीर आहे का? याचं उत्तर सुद्धा आपण या ठिकाणी देऊ शकतो आपल्या पद्धतीने. देन थर्ड वन, विच इज द पार्ट दॅट यू डोंट लाईक? मग असा कोणता भाग आहे जो तुम्हाला आवडत नाही, किंवा असा कुठला पार्ट आहे जो तुम्हाला आवडत नाही? हाऊ ऑफन शुड द टीचर गिव्ह यू अ टेस्ट? तुमचे शिक्षक तुम्हाला टेस्ट किंवा तुमचा पेपर असेल, सराव पेपर असेल, तुम्हाला तुमचं कशा पद्धतीने घेतात, केव्हा घेतात? हाऊ ऑफन शुड द टीचर गिव्ह यू अ टेस्ट? या ठिकाणी शेजारी इन द राईट कॉर्नर त्या ठिकाणी एक बॉक्स दिलेला आहे. द टीचर शुड डिक्टेट द वर्ड्स इन क्लासिफाय वन बाय वन, गिविंग स्टुडंट्स इनफ टाइम टू राईट द वर्ड इन द ॲप्रोप्रिएट कॉलम. दुसरी जी ॲक्टिव्हिटी या ठिकाणी दिलेली, त्यानंतरची चिटचॅट नंतर क्लासिफाय म्हणून एक ॲक्टिव्हिटी दिली. त्याचं वर्गीकरण करण्यासाठी एक प्रश्न दिलेला आहे. लिसन केअरफुली अँड राईट ईच वर्ड इन द ॲप्रोप्रिएट कॉलम्स. मग त्यांनी 3 कॉलम या ठिकाणी दिलेले आहेत. एन्शियंट, मॉडर्न आणि फ्युचरिस्टिक ह्या 3 प्रकारच्या स्तंभांमध्ये
विद्यार्थ्यांना आपल्याला त्या शब्दांची यादी वाचून दाखवायची, शिक्षक ती यादी वाचून दाखवतील आणि विद्यार्थ्यांनी ती लक्षात घेऊन ते शब्द पुढील तक्त्यातील योग्य स्तंभामध्ये वर्गीकरण करून ते लिहायचे आहेत. मग या ठिकाणी शब्दांची यादी या ठिकाणी दिलेली. पहिला शब्द आहे बायसिकल्स. आता आपण डायरेक्टली हे शब्द कोणत्या कॉलममध्ये बसतात त्या पद्धतीने आपण घेणार आहोत. या ठिकाणी लिस्ट दिलेली आहे. बायसिकल्स, व्हील्स, बुलक कार्ट्स, tar roads, ships, computers, floppy disks, audio cassettes, telephone, books, vacuum cleaners, umbrellas, earthen stores, fans, geography, then bullet trains, robots, horse-drawn carriages, spaceships, television, windmills, earth movers, brushes, mobile phones, notebooks, ball pens, water on top, electric lamps, air conditioners, microbiology, school, flying cars, tonga, homework, aeroplanes, cameras, access, mortar and pestle, hot air balloons, headphones, test, solar lamps, electric lamps, candles आणि ग्रामर. असे एवढे शब्द या ठिकाणी दिलेत. या सगळ्या शब्दांचं आपल्याला वर्गीकरण करत असताना एन्शियंट मध्ये कुठले बसणार आहेत, मॉडर्न मध्ये कुठले आणि फ्युचरिस्टिक मध्ये कुठले, तर हे आपल्याला लिहायचे. याच्यामध्ये फ्युचरिस्टिक्स मध्ये फ्लाइंग कार्स, उड्डाण करणाऱ्या कार्स जे आहेत ते अजून आलेल्या नाहीत, तर भविष्यामध्ये येऊ शकतात म्हणून आपण ते फ्युचरिस्टिक मध्ये घेऊ शकतो. स्पेसशिप्स, अवकाशामध्ये चालणारं जहाज, हे सुद्धा आपण फ्युचरिस्टिक मध्ये घेऊ शकतो. मॉडर्न मध्ये ज्या आधुनिक गोष्टी त्या आणि एन्शियंट मध्ये ज्या प्राचीन होत्या त्यांचा आपल्याला यादीमध्ये त्या ठिकाणी समावेश करायचा आहे. देन सेकंड क्वेश्चन, लिसन टू द प्रोनाउन्सिएशन ऑफ दीज वर्ड्स अँड प्रॅक्टिस सेइंग देम प्रॉपरली युअरसेल्फ. या ठिकाणी शिक्षकांनी म्हणून दाखवलेले पुढील शब्दांचे उच्चार ऐका आणि नंतर त्या शब्दांचा योग्य उच्चार करण्याचा सराव करा. मग या ठिकाणी शब्द दिलेत. पहिला शब्द दिलेला आहे ग्रँडफादर, दुसरा शब्द दिला आहे जॉग्रफी, तिसरा दिला आहे सॅटिस्फॅक्टरी, चौथा दिला आहे सुपेरियर, देन प्रोनाउन्सिंग, नेक्स्ट बेचा अँड लास्ट वन नॉनशालंटली. तर हे असे काही शब्द या ठिकाणी दिलेले आहेत. या शब्दांचे उच्चार आपल्याला पुन्हा करायचे आहेत. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट पॅराग्राफ फ्रॉम द फन दे हॅड. द फन दे हॅड या पाठातला पहिला परिच्छेद आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. द फन दे हॅड मीन्स त्यांनी मजेत घालवलेला वेळ. मार्जी इवन रोट अबाउट इट दॅट नाईट इन हर डायरी. त्या रात्री मार्जीने तर तिच्या डायरीमध्ये त्याविषयी लिहून सुद्धा ठेवलं होतं. ऑन द पेज हेडेड 17 मे 2157. 17 मे 1957 या तारखेच्या खाली तिने लिहिलं होतं. शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. आज टॉमीला खरे पुस्तक गवसलं किंवा सापडलं. इट वॉज अ व्हेरी ओल्ड बुक. ते खूपच जुनं पुस्तक होतं. मार्जीज ग्रँडफादर वन्स सेड. एकदा मार्जीच्या आजोबांनी सांगितलेलं होतं दॅट वेन ही वॉज अ लिटल बॉय. जेव्हा ते लहान होते त्यावेळेस, एकीकडे जेव्हा मी लहान होतो त्यावेळेस, देअर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वेअर प्रिंटेड ऑन पेपर. त्यावेळेस जेव्हा मी लहान होतो त्यावेळेस सगळ्या कथा गोष्टी या सगळ्या पेपरवर छापून यायच्या, कागदावर छापल्या जायच्या असं त्यांनी सांगितलं होतं. दे टर्न द पेजेस. ते एक एक पान पलटवायचे. विच वेअर येलो अँड क्रिंकली. जे पिवळे, काही चुरगडलेली असायची, काही दुमडलेली पानं असायची. अँड इट वॉज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स दॅट स्टूड स्टील इन्स्टेड ऑफ मुव्हिंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन. आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एरवी पडद्यावर जसं हलत राहायला पाहिजे तसं ते न हलता न सरकता स्थिर राहिलेलं ते शब्द वाचायला त्यांना अतिशय गंमत वाटली. यू नो, तुम्हाला माहीत आहे. अँड देन वेन दे टर्न बॅक टू द पेज बिफोर. आणि त्यांनी पुन्हा मागचं पान उलटून पाहिलं तर काय, इट हॅड द सेम वर्ड्स ऑन इट दॅट इट हॅड वेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम. त्यांनी पहिल्यांदा जे वाचलेले शब्द होते तेच शब्द त्यांना आधी
अगोदरच्या पानावर पण सापडले. ते शब्द होते जे त्यांनी आधी वाचलेले होते, त्याच्यामध्ये कोणताही बदल नव्हता. गी सेड टॉमी. टॉमी म्हणाला, शी अरे व्हॉट अ वेस्ट, ही काय नासाडी. व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक, बहुतेक पुस्तक वाचून संपलं की ते फेकूनच देत असावेत. यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुमचं पुस्तक वाचून झालं का तुम्ही ते फेकूनच दिलं असेल, देत असावेत. आय गेस, मी तर्क केला. आवर टेलिव्हिजन स्क्रीन मस्ट हॅव हॅड अ मिलियन बुक्स ऑन इट अँड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. आय वुडंट थ्रो इट अवे. आपल्या टेलिव्हिजनच्या पडद्यावर लाखो पुस्तकं असतील आणि आणखी बरीच पुस्तकं त्यात मावू शकतील, पण मी काही तो फेकून देणार नाही. या पहिल्या परिच्छेदामध्ये आपण अशा प्रकारचं हा परिच्छेद या ठिकाणी पाहिलेला आहे. नाऊ विथ द हेल्प ऑफ दिस पॅराग्राफ वी विल ट्राय टू सॉल्व द ॲक्टिव्हिटीज विच इज गिवन हिअर. नाऊ फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट paragraph. Read the following passage and do the activities. Margie even dash wouldn't throw it away पर्यंत पहिला परिच्छेद. या पॅसेजवर ॲक्टिव्हिटी नंबर 1 सिंपल फॅक्च्युअल ॲक्टिव्हिटी. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस. नंबर 1, द इन्सिडेंट इन द स्टोरी हॅज टेकन प्लेस ऑन डॅश डॅश. Now with the help of the passage we can complete the sentence like this. The 17th May 21st century 57 1957 ते परिच्छेदाच्या सहाय्याने आपण हे लिहू शकतो. नंबर 2, their television screen must have had a million book on it. Number 3, Margie's great grandfather told that in old times all stories were printed on paper. Number 4, according to Margie अ रिअल बुक मीन्स अ प्रिंटेड बुक. अशा प्रकारे आपण अंडरलाईन केलेले शब्द परिच्छेदाच्या साह्याने भरू शकतो. ॲक्टिव्हिटी नंबर 2 कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल ॲक्टिव्हिटी. कंप्लीट द फॉलोइंग वेब. वेबमध्ये त्यांनी शब्द दिला. मार्जीज डिस्क्रिप्शन ऑफ द बुक. मार्जीने त्या पुस्तकाचं वर्णन कसं केलं त्या संदर्भात लिहायचं. याच्यामध्ये आपण 4 मुद्दे लिहायचे. पहिला मुद्दा असा लिहू शकतो, वेन यू रीड थ्रू यू कॅन थ्रो इट अवे. Second one, its pages were yellow and crinkly. Third one, the words in it stood still instead of moving. And last one, a very old book. अशा प्रकारे आपण दुसरी ॲक्टिव्हिटी कंप्लीट करू शकतो. Then activity number 3, activity based on vocabulary. Match the words in column A with their meanings in column B. या ठिकाणी 2 कॉलम दिलेले आहेत. कॉलम ए मध्ये शब्द दिले आहेत रिअल, क्रिंकली, सेम आणि ऑफुली फनी. आणि बी मध्ये दिले आहेत व्हेरी अम्युझिंग, एक्झॅक्टली द वन वन्स रेफर टू. नेक्स्ट, हॅविंग अ लॉट ऑफ थिन फोल्ड्स अँड जिन्युइन अँड नॉट फॉल्स. याचं उत्तर आपण अशा प्रकारे लिहू शकतो. नंबर 1 रिअल, जिन्युइन अँड नॉट फॉल्स. नंबर 2 क्रिंकली, हॅविंग अ लॉट ऑफ थिन फोल्ड्स. नंबर 3 सेम, एक्झॅक्टली द वन वन्स रेफर टू, सारखं असलेलं आहे. नंबर 4 ऑफली फनी, व्हेरी अम्युझिंग. देन नंबर 4 ॲक्टिव्हिटी बेस्ड ऑन कॉन्टेक्च्युअल ग्रामर. व्याकरणावर आधारित या ठिकाणी वाक्य देण्यात आलेली. पहिलं वाक्य, मार्जी इवन रोट अबाउट इट, प्रेझेंट टेन्स ऑब्लिक पास्ट टेन्स. या ठिकाणी आपल्याला क्रियापदाला अंडरलाईन करून तो कुठला टेन्स आहे ते लिहायचं. उत्तरामध्ये आपण अशा प्रकारे लिहू शकतो, मार्जी इवन रोट अबाउट इट. रोट हे क्रियापद आहे आणि ते पास्ट टेन्स दर्शवतं आहे, म्हणून या ठिकाणी पास्ट टेन्स आपण त्याच्या पुढे लिहू शकतो. दुसरं उदाहरण, आय डोंट नो, चेंज आय टू शी. या ठिकाणी जो करता आहे आय त्याचं रूपांतर शी मध्ये करायचे किंवा शीने सुरू होणारं वाक्य आपल्याला तयार करायचं. म्हणून या ठिकाणी करता बदलल्याच्या नंतर त्याच्या पुढे येणारं हेल्पिंग व्हर्ब सुद्धा बदलणार आहे. म्हणून याचं उत्तर लिहिताना शी डझंट नो अशा प्रकारे आपण लिहू शकतो. देन ॲक्टिव्हिटी नंबर 5 पर्सनल रिस्पॉन्स. अबाउट व्हॉट डिड टॉमी से, व्हॉट अ वेस्ट, व्हाय डू यू थिंक, डिड ही से सो. या ठिकाणी टॉमी व्हॉट अ वेस्ट असं कशाविषयी म्हणाला आणि तो असं का म्हणाला असं तुम्हाला वाटतं. याचं उत्तर लिहिताना टॉमी सेड इट अबाउट द ओल्ड प्रिंटेड बुक. आय थिंक ही सेड सो बिकॉज ही थॉट दॅट इट इज अ लॉस्ट अँड इट बिकम्स युजलेस. ही डिड नॉट थिंक ऑफ इट्स इम्पॉर्टन्स अँड थॉट ऑफ थ्रोविंग इट अवे. नेक्स्ट, पॅसेज नंबर. नाउ
सेकंड पॅसेज. सेम विथ माइन सेड मार्जी. मार्जी म्हणाली मी सुद्धा. शी वॉज 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. ती आता 11 वर्षाची होती आणि टॉमीने जेवढी टेलिबुक्स पाहिली होती तेवढी पुस्तकं तिने पाहिलेली नव्हती. ही वॉज 13. टॉमी हा 13 वर्षाचा होता. शी सेड. ती म्हणाली वेअर डिड यू फाइंड इट. तुला हे कुठे सापडलं. इन माय हाऊस. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिझी रीडिंग इन द ॲटिक. तिच्याकडे न पाहताच त्याने सांगितलं का माझ्या घरात, कारण तो वाचनामध्ये गुंग होता आणि सांगितलं की माड्यावरती ते मला सापडलं. व्हॉट्स इट अबाउट. कशाबद्दल आहे ते. स्कूल. शाळेबद्दल. मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल. मार्जीच्या मनामध्ये तिरस्कार होता स्कूल शाळेबद्दल. व्हॉट्स देअर टू राईट अबाउट स्कूल. आय हेट स्कूल. काय लिहिलं असेल तिथं शाळेबद्दल. मला शाळेचा तिरस्कार वाटतो. मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल. मार्जी नेहमीच शाळेचा तिरस्कार करत होती. बट नाऊ शी हेटेड इट मोर दॅन एव्हर. परंतु आता तर ती शाळेचा जास्तच तिरस्कार करत होती. द मेकॅनिकल टीचर हॅड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जॉग्रफी अँड शी हॅड बीन डुईंग वर्स अँड वर्स अंटिल हर मदर हॅड शेकन हर हेड सॉरोफुली अँड सेंट फॉर द काउंटी इन्स्पेक्टर. ते मेकॅनिकल टीचर तिला एका पाठोपाठ एक भूगोलाच्या टेस्ट देत होते आणि ती अधिकाधिक वाईट कामगिरी करत डोक्याला हात लावला आणि तिला काउंटी इन्स्पेक्टरकडे घेऊन गेली. एवढा हा दुसरा परिच्छेद होता. बट टू रीड द फॉलोइंग पॅसेज अँड डू द ॲक्टिव्हिटीज. सेम विथ माइन सेड मार्जी पासून द काउंटी इन्स्पेक्टर पर्यंत. ॲक्टिव्हिटी नंबर 1 सिंपल फॅक्च्युअल ॲक्टिव्हिटी. से Activity number 1 simple factual activity. Say whether the following statements are true or false. Statements दिलेले. Tommy is Margie's brother. False. Tommy found the old book in the attic. True. Number 3 Margie was older than Tommy. False. Number 4 the old book was about school. True. अशा प्रकारे परिच्छेद जर काळजीपूर्वक वाचला तर आपल्याला ट्रू फॉल्स सहज लिहिता येतील. देन ॲक्टिव्हिटी नंबर 2 कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल ॲक्टिव्हिटी. कंप्लीट द फॉलोइंग. या ठिकाणी एक वेब देण्यात आलेला आहे. मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल अबाउट स्कूल बिकॉज. मार्जीला शाळेविषयी भीती वाटते कारण नंबर 1 शी ऑलवेज हेटेड स्कूल. नंबर 2 नाऊ शी हेटेड मोर दॅन एव्हर. नंबर 3 द मेकॅनिकल टीचर हॅड गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जॉग्रफी. अँड नंबर 4 शी हॅड बीन डुईंग वर्स अँड वर्स इन द टेस्ट. अशा प्रकारे आपण दुसरी ॲक्टिव्हिटी पण लिहू शकतो. नाव ॲक्टिव्हिटी नंबर 3 Activity based on vocabulary. Write any 4 adjectives like scornful. Scornful सारखे अजून काही विशेषण आपल्याला लिहायची. मग त्यामध्ये आपण अशा प्रकारचे लिहू शकतो. फेथफुल, हेल्पफुल, केअरफुल अँड सॉरोफुल. देन सेकंड क्वेश्चन. राईट ॲट लिस्ट 10 वर्ड्स रिलेटेड टू स्कूल. शाळेशी संबंधित शब्द लिहायचे आहेत. पहिला शब्द आपण टीचर्स लिहू शकतो. देन स्टडी. नेक्स्ट स्टुडंट्स. एज्युकेशन. बुक्स. ॲक्टिव्हिटीज. होमवर्क. प्रिन्सिपल. क्लासेस अँड लायब्ररी. अशा प्रकारे हे 10 शब्द आपण शाळेशी रिलेटेड लिहिलेले आहेत. स्कूलशी रिलेटेड लिहिलेले आहेत. नाव ॲक्टिव्हिटी नंबर 4 ॲक्टिव्हिटी बेस्ड ऑन कॉन्टेक्च्युअल ग्रामर. पहिलं उदाहरण या ठिकाणी दिलेलं आहे. शी हॅडंट सीन ॲज मेनी बुक्स. राईट कम्प्लीट वर्ड्स इन्स्टेड ऑफ कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म्स. दिलेल्या वाक्यामधलं कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म काढून पूर्ण वाक्य आपल्याला फुल फॉर्ममध्ये ते लिहायचं आहे. शी हॅड नॉट सीन ॲज मेनी बुक्स. हॅड नॉटला आपण अंडरलाईन करणार आहोत. दुसरे उदाहरण. अंडरलाईन द व्हर्ब्स अँड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रॅकेट्स. मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल. या ठिकाणी व्हर्ब कुठलं आहे त्याला आपल्याला अंडरलाईन करायची आणि ते सिंग्युलर आहे का प्लुरल आहे ते पुढे लिहायचं आहे. तर उत्तरामध्ये लिहिताना मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल. वॉजला आपण अंडरलाईन करणार आहोत आणि वॉज इज अ सिंग्युलर. ते एकवचनी आहे. देन ॲक्टिव्हिटी नंबर 5 पर्सनल रिस्पॉन्स. डू यू समटाइम्स हेट युअर स्कूल. वाय. तुम्ही तुमच्या शाळेचा तिरस्कार करतात का आणि का. नो नेव्हर. आय ऑलवेज लव्ह माय स्कूल बिकॉज आय रिगार्ड इट ॲज माय मदर. मी कधीच माझ्या शाळेचा तिरस्कार करत नाही. नेहमीच मी माझ्या शाळेबद्दल माझ्या मनामध्ये आस्था आहे, प्रेम आहे, कारण ती माझ्या आईसारखी. माय प्रोग्रेस इन लाईफ डिपेंड्स ऑन द नॉलेज अँड एज्युकेशन.
माझं भविष्य जे आहे ते ज्ञानावर आणि शिक्षणावर आधारित आहे. दॅट आय रिसीव्ह इन स्कूल, जे मी शाळेतून मिळवत असतो. नाईस क्वेश्चन. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर ऑल ऑफ यू. सो लिसन इट केअरफुली अँड अंडरस्टूड इट. हा प्रश्न काळजीपूर्वक समजून घ्या. विद्यार्थी मित्रांनो, अतिशय महत्त्वाचा आहे. जीवनामध्ये यशस्वी व्हायचं असेल तर हे वाक्य लक्षात ठेवा. नेक्स्ट, नाउ पॅसेज नंबर 3. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. लालसर चेहऱ्याचा तो एक बुटका माणूस होता. त्याच्याकडे डायल्स आणि वायर्सनी भरलेली एक अख्खी पेटीच होती. He smiled at Margie and gave her an apple. त्याने मार्जीकडे बघून स्मित हास्य केलं आणि तिला खाण्यासाठी एक सफरचंद दिलं. Then took the teacher apart. आणि मग टीचरचे त्याने वेगवेगळे तुकडे केले. मार्जी हॅड होप ही वुडंट नो हाऊ टू पुट इट टुगेदर अगेन. मार्जीला वाटत होतं की त्याला पुन्हा कसं जोडायचं हे जर त्याला ठाऊक नसेल तर किती बरं होईल. अँड आफ्टर अन अवर ऑर सो देअर इट वॉज अगेन लार्ज अँड ब्लॅक अँड अगली. आणि अर्ध्या एक तासाच्या नंतरच त्यांनी त्या ठिकाणी पुन्हा तासाभरामध्येच त्याला दुरुस्त केला. मोठ्या पडद्यावर सर्व धडे दाखवले जात आणि प्रश्न विचारले जात. ते एवढे अवघड नव्हते. दॅट वॉजंट सो बॅड. ते एवढं अवघड नव्हतं. द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेअर शी हॅड टू पुट होमवर्क. मार्जी ज्याचा तिरस्कार करत होती तो एक तिथला स्लॉट होता ज्या ठिकाणी तिला चाचणीचे पेपर्स द्यावे लागायचे. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. मार्जी ज्या गोष्टीचा तिरस्कार करत होती, सर्वाधिक नावड होती, ती म्हणजे गृहपाठ आणि चाचणीचे पेपर्स द्यावे लागत असत. अशा त्या विभागाची तिला तिरस्कार होता. Came out in a punch code they made her learn when she was 6 years old and the mechanical teacher calculated the marks in no time. ती नेहमीच 6 वर्षाची असल्यापासून त्यांनी तिला पंच कोड शिकायला लावले होते आणि त्या लिपीमध्येच तिला उत्तरे लिहावी लागत आणि मग क्षणार्धात मेकॅनिकल टीचर तिचे गुण मोजत असे. द इन्स्पेक्टर हॅड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड अँड पॅटेड मार्जीज हेड. त्या इन्स्पेक्टरने त्यांचं काम पूर्ण झाल्याच्या नंतर चेहऱ्यावर स्मित आणलं आणि त्यांनी मार्जीच्या डोक्यावर हात ठेवला. ही सेड टू हर. आणि तिला ते म्हणाले, इट्स नॉट द लिटल गर्ल्स फॉल्ट. या लहान मुलीचा याच्यात काहीच दोष नाही. मिसेस जोन्स, आय थिंक द जॉग्रफी सेक्टर वॉज गिअर्ड अ लिटल टू क्विक. मला असं वाटतं का भूगोलाचा विभाग खूप जलदपणे पुढे जात आहे. दोज थिंग्स हॅपन समटाइम्स. काही वेळेस असं घडत असतं. आय हॅव स्लोड इट अप टू अन ॲव्हरेज 10 year लेव्हल. मी आता त्याला सरासरी 10 वर्षाच्या पातळीवर त्याला आणलेलं आहे. ॲक्च्युली द ओव्हरऑल पॅटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाईट सॅटिस्फॅक्टरी. खरं म्हणजे या मुलीचा जो काही प्रगतीचा सर्वंकष आलेख आहे तो समाधानकारक आहे. अँड ही पॅटेड मार्जीज हेड अगेन. आणि पुन्हा त्यांनी मार्जीच्या डोक्यावर हात ठेवला. मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड. मार्जी निराश झाली होती, हताश झाली होती. शी हॅड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑलटुगेदर. तिला अपेक्षा होती, तिला असं वाटत होतं, तिला वाटले होते की ते टीचरला पूर्णपणे काढूनच टाकतील. दे हॅड वन्स टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ. त्यांनी एकदा टॉमीच्या टीचरला जवळजवळ 1 महिन्यासाठी नेलं होतं. because the history sector had blanked out completely. Passage number 3, he was a round sector had blanked out completely पर्यंत. Activity number 1, simple factual activity. Read the sentences and fill in the blanks with correct alternatives. पहिलं वाक्य दिले, Dash was a round little man with a red face. कंसामध्ये द टीचर आणि द काउंटी इन्स्पेक्टर 2 शब्द दिले आहेत. या ठिकाणी द काउंटी इन्स्पेक्टर इज द राईट आन्सर. सेकंड सेंटेन्स, मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज डॅश वेअर शी हॅड टू पुट होमवर्क अँड टेस्ट पेपर्स. द टीचर आणि द स्लॉट. द स्लॉट हे याचं उत्तर आहे. नंबर 3, लार्ज अँड ब्लॅक अँड अगली इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डॅश. द टीचर, द इन्स्पेक्टर, द टीचर.
Number 4, Margie had hope the inspector wouldn't know how to dash dash take the teacher apart and put the teacher together. या ठिकाणी put the teacher together हे उत्तर आपण लिहू शकतो. नेक्स्ट, ॲक्टिव्हिटी नंबर 2, कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल ॲक्टिव्हिटी. अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ अकरन्स. या ठिकाणी 4 वाक्य दिलेली आहेत, ते आपल्याला पाठातील क्रमानुसार लिहायची आहेत. सुरुवातीला ती 4 वाक्य बघूयात. शी रोट देम out in a punch code. Number 2, all the lessons were shown and questions were asked on the screen. Number 3, the county inspector took the teacher, calculated the marks. And number 4, the mechanical teacher calculated the marks. याचं उत्तर लिहिताना याचा क्रम आपल्याला अशा पद्धतीने लावता येईल. पहिल्यांदा 3 नंबरचं वाक्य आपण घेणार आहोत. द काउंटी इन्स्पेक्टर टूक द टीचर कॅल्क्युलेटेड द मार्क्स. ही पहिली घटना या ठिकाणी सुरुवातीला आलेली. देन सेकंड सेंटेन्स, ऑल द लेसन्स were shown and questions were asked on the screen. Then number 1, she wrote them out in a punch code. And last one, the mechanical teacher calculated the marks. अशा प्रकारे आपण हे क्रमाने लिहू शकतो. Then activity number 3, activity based on vocabulary. Write at least 10 words related to family. ज्या पद्धतीने आपण स्कूलशी रिलेटेड शब्द लिहिले होते तसेच आता या ठिकाणी फॅमिलीशी रिलेटेड आपल्याला लिहायचे आहेत. फॅमिली मीन्स यू नो, प्राईड, then daughter, then home, small, joint, grandfather, love, bonding, parents and son. अशा प्रकारचे शब्द आपण फॅमिलीशी रिलेटेड लिहू शकतो. देन नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी, ॲक्टिव्हिटी नंबर 4, बेस्ड ऑन कॉन्टेक्च्युअल ग्रामर. रिलेट द फॉलोइंग युझिंग कम्प्लीट वर्ड्स इन्स्टेड ऑफ कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म्स. कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्मच्या ऐवजी आपल्याला फुल फॉर्म लिहायचा आहे. पहिलं वाक्य या ठिकाणी दिलेलं आहे, आय शुड स्लो इट अप. याचं उत्तर लिहिताना आय हॅव स्लो इट अप. आय हॅवला आपण आय हॅवला अंडरलाईन करणार आहोत. देन बी, ही वुडंट नो, ही वुड नॉट नो. वुड नॉटला या ठिकाणी आपण अंडरलाईन करणार आहोत. देन सेकंड सेंटेन्स, ही पॅटेड मार्जीज हेड. प्रेझेंट टेन्स, पास्ट टेन्स. क्रियापदाला अंडरलाईन करून कुठला काळ आहे ते आपल्याला लिहायचं आहे. उत्तरामध्ये आपण पॅटेडला अंडरलाईन करणार आहोत. ही पॅटेड मार्जीज हेड आणि हा पास्ट टेन्स आहे. देन नंबर 3, दोज थिंग्स हॅपन समटाइम्स. प्रेझेंट टेन्स, पास्ट टेन्स. या ठिकाणी हॅपन हे क्रियापद आहे आणि ते वर्तमान काळातील असल्यामुळे प्रेझेंट टेन्स. नेक्स्ट, ॲक्टिव्हिटी नंबर 5, पर्सनल रिस्पॉन्स. डू यू लाईक टू टेक टेस्ट? गिव्ह द रिझन फॉर युअर आन्सर. यस, आय लाईक टू टेक टेस्ट बिकॉज द रिझल्ट ऑफ द टेस्ट शोज अवर प्रोग्रेस इन लर्निंग. वी नो अवर ड्रॉबॅक्स अँड वी कॅन ट्राय टू इम्प्रूव्ह अवर वीक सब्जेक्ट. So she said to Tommy. ती टॉमीला म्हणाली, why would anyone write about school? का म्हणून कोणी शाळेबद्दल लिहिल? टॉमी look at her with very superior eyes. टॉमीने तिच्याकडे वेगळ्या नजरेने पाहिलं. Because it's not our kind of school. Stupid. अगं मूर्ख, ते काही आपल्या शाळेसारखी शाळा नव्हती. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दॅट दे हॅड हंड्रेड्स अँड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो. अगं शेकडो वर्षापूर्वीची जुन्या प्रकारची ती शाळा होती. ही ॲडेड लॉफ्टीली, प्रोनाउन्सिंग द वर्ड केअरफुली, सेंचुरीज ॲगो. त्याने अतिशय गर्विष्ठपणे तो प्रत्येक शब्द सावकाशपणे उच्चारत म्हणत होता आणि अनेक शतकांपूर्वीची हा शब्द, या शब्दावर त्याने जोर दिला. मार्जी वॉज हर्ट. मार्जीला वाईट वाटलं. वेल, आय डोंट नो व्हॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हॅड ऑल दॅट टाइम अगो. मला माहीत नाही त्यावेळेस कशी शाळा होती ते. शी रीड द बुक ओव्हर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाईल. देन सेड. थोडा वेळ तिने ते पुस्तक वाचलं आणि म्हणाली, एनिवे दे हॅड अ टीचर. काय असो, त्यावेळेस सुद्धा शिक्षक होतेच ना. तसेही त्यांना तेव्हा ते शिक्षक असायचेच असं ती म्हणाली. शुअर दे हॅड अ टीचर. नक्कीच त्यांना शिक्षक होते. यस, बट इट वॉजंट अ रेग्युलर टीचर. पण ते नियमित शिक्षक नव्हते. इट वॉज अ मॅन. ते माणूस होते. अ मॅन, माणूस. होय. हाऊ कुड अ मॅन बी अ टीचर. माणूस कसा काय शिक्षक असू शकेल? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. ते
ते वर्गात यायचे, मुलांना मुलींना गोष्टी सांगायचे, गृहपाठ द्यायचे, त्यांना प्रश्न विचारायचे. अ मॅन इजंट स्मार्ट इनफ. पण माणूस एवढा हुशार नसतो ना. शुअर ही इज. माय फादर नोज ॲज मच ॲज माय टीचर. नक्कीच हुशार असतो. माझ्या टीचरला जे माहीत आहे, माझ्या शिक्षकांना जे माहीत आहे ते माझ्या बाबांना सुद्धा माहीत आहे. He knows almost as much as बेच्चा. त्यांना जवळजवळ तेवढंच ज्ञान आहे याची मला खात्री आहे. मार्जी wasn't prepared to dispute that. यावर वाद घालायची मार्जीची तयारी नव्हती. She said, ती म्हणाली, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. पण कुणा परक्या माणसाने माझ्या घरात येऊन शिकवलेलं मला नाही आवडणार, असं मार्जी म्हणाली. नेक्स्ट पॅसेज नंबर 5. टॉमी स्क्रीम विथ लाफ्टर. टॉमी जोरात हसून म्हणाला, यू डोंट नो मच मार्जी. तुला काही माहीत नाही मार्जी. द टीचर्स डिडंट लिव्ह इन द हाऊस. ते शिक्षक काही घरात राहत नसत. दे हॅड अ स्पेशल बिल्डिंग अँड ऑल द किड्स वेंट देअर. सर्व मुलं त्या स्पेशल बिल्डिंगमध्ये, त्या इमारतीमध्ये शिकायला जायची. अँड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स. आणि ते सर्व मुलं एकच गोष्ट शिकायचे, एकसारखंच शिकायचे. शुअर इफ दे वेअर द सेम एज. नक्कीच ते एकाच वयोगटातील होते. बट माय मदर सेज अ टीचर हॅज टू बी ॲडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय अँड गर्ल इट टीचेस and that each kid has to be taught differently. माझी आई तर म्हणते की प्रत्येक मुलाच्या किंवा मुलीच्या बुद्धीप्रमाणे प्रत्येक टीचरने स्वतःला जोडून घेतले पाहिजे आणि प्रत्येक मुलाला वेगळ्या पद्धतीने शिकवलं पाहिजे. Just the same they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. तेच तर तेव्हा ते करीत नव्हते. तुला आवडलं नसेल तर ते पुस्तक तू वाचू नकोस, असं टॉमी तिला म्हणाला. आय डिडंट से आय डिडंट लाईक इट. मी असं म्हटलं नाही की मला आवडलं नाही. मार्जी सेड क्विकली. लगेच मार्जीने उत्तर दिलं. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. तिला त्या मजेशीर शाळेबद्दल वाचायचं होतं. दे वेरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड. त्यांचं अर्ध पुस्तक वाचून झालं असेल तेवढ्यात मार्जीच्या आईने तिला आवाज दिला. मार्जी स्कूल. मार्जीला शाळेसाठी त्यांनी आवाज दिला. मार्जी शाळेची वेळ झालेली. मार्जी लुक्ड अप. मार्जीने वळून पाहिलं. नॉट एट मम्मा. आणि उत्तर दिलं, अजून नाही मम्मी. नाऊ सेड मिसेस जोन्स. मिसेस जोन्स म्हणाल्या, होय आत्ताच. अँड इट्स प्रोबॅबली टाईम फॉर टॉमी टू. आणि त्याचबरोबर टॉमीच्या शाळेची सुद्धा वेळ झालेली होती. मार्जी सेड टू टॉमी, कॅन आय रीड द बुक्स सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल. तिने टॉमीला विचारलं का शाळा सुटल्याच्या नंतर मी तुझ्यासोबत हे पुस्तक वाचू शकते का. मे बी ही सेड नॉनशॅलेंटली. त्याने तिला उत्तर दिलं, बघू. बेफिकिरीच्या सुरात त्याने उत्तर दिलं. अँड ही वॉक अवे व्हिसलिंग. आणि शिट्या मारत तो निघून गेला. द डस्टी ओल्ड बुक टक बिनीथ हिज आर्म. आपल्या काख्यामध्ये ते धुळकट पुस्तक त्याने हातात घेतलं. मार्जी वेंट इन टू द क्लासरूम. मार्जी क्लासरूममध्ये गेली. इट वॉज राईट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. तिच्या बेडरूमच्या पुढे तिचा क्लासरूम होता. अँड द मेकॅनिकल टीचर वॉज ऑन अँड वेटिंग फॉर हर. मेकॅनिकल टीचर तिची वाट पाहत होते. इट वॉज ऑलवेज ऑन ॲट द सेम टाईम एव्हरी डे एक्सेप्ट सॅटरडे अँड संडे. शनिवार आणि रविवार सोडून दररोज त्याच वेळेला तिची वर्ग त्या ठिकाणी सुरू व्हायचा, भरायचा. बिकॉज हर मदर सेड लिटल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न इट ॲट रेग्युलर अवर्स. कारण तिच्या आईचं म्हणणं होतं का लहान मुलींनी नियमित वेळेस अभ्यास केला तर तो चांगला होतो, असं तिची आई म्हणायची. द स्क्रीन वॉज लिट अप अँड इट सेड टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द ॲडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रॅक्शन्स. त्यानंतर पडदा उजाडला होता आणि त्यावर लिहिलं होतं का आजचा अंकगणिताचा धडा अपूर्णांकाच्या बेरजेवर आधारित आहे. कृपया कालचा गृहपाठ योग्य खोबणीत खाचेत सरकावा. Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather was a little boy. आता तिच्या डोक्यामध्ये मात्र तिचे आजोबा जेव्हा लहान होते त्यावेळेचे त्यांच्या जुन्या शाळेचे विचार तिच्या डोक्यामध्ये घुमू लागले.
ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहूड केम. मुले हसत आणि आरडाओरड करत लाफिंग अँड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड. त्या शाळेच्या कुंपणात ते यायचे, अंगणात ते यायचे. सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम. वर्गखोल्यांमध्ये एकत्र बसायचे. गोईंग होम टुगेदर ॲट द एंड ऑफ द डे. शाळा सुटल्याच्या नंतर संध्याकाळी सर्व मुलं एकत्र घरी जायचे. दे लर्नेड द सेम थिंग्स. एकच सारखी गोष्ट ते शिकायचे. सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ द होमवर्क अँड टॉक अबाउट इट. नंतर गृहपाठ सोडताना ते एकमेकांना मदत करायचे. अँड द टीचर्स वेअर पीपल. आणि शिक्षक हे माणसं होती. त्यावेळचे शिक्षक ही माणसं होती. द मेकॅनिकल टीचर वॉज फ्लॅशिंग ऑन द स्क्रीन. मेकॅनिकल टीचरने लगेच त्या ठिकाणी स्क्रीनवर पडद्यावर दाखवत. व्हेन वी ॲड फ्रॅक्शन्स हाफ अँड 1/4. मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाऊ द किड्स मस्ट हॅव लव इट इन द ओल्ड डेज. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हॅड. मार्जीच्या डोक्यात विचार आला का पूर्वीच्या काळी मुलांना हे सर्व किती आवडत असेल, याचा मार्जी आता विचार करू लागली होती. त्यांनी मजेत घालवलेल्या वेळाबद्दल ती विचार करू लागली होती. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हॅड. आयझॅक ॲसिमोव. इन दिस वे. अशा प्रकारे मित्रांनो आपण हा पाठ या ठिकाणी अभ्यासलेला. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन लँग्वेज स्टडी. नंबर 1 ए. डू ॲज डायरेक्टेड. डू ॲज डायरेक्टेड मध्ये पहिला प्रश्न अशा प्रकारे विचारला जातो. कम्प्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय युजिंग करेक्ट लेटर्स. पहिला शब्द दिला आहे AB-UT. अबाउट शब्द आहे. ओला आपण अंडरलाईन करणार आहोत. दुसरा शब्द F-NY. फनी. यूला आपण अंडरलाईन करणार आहोत. नंबर 3 NI-HT. नाईट. NIGST. जीला आपण अंडरलाईन करणार आहोत. नंबर 4 QU-CK. क्विक. आयला आपण अंडरलाईन करणार आहोत. देन सेकंड क्वेश्चन. पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. याच्यामध्ये 2 वाक्य दिलेले असतील, 2 संच दिलेले असतील. पहिल्या संचामध्ये वेगवेगळ्या अक्षराने सुरू होणारे शब्द असतील आणि दुसऱ्यामध्ये सारख्याच अक्षराने सुरू होणारे असतील. बघूयात. पहिला संच प्रोग्रेस, टीचर, होमवर्क आणि आन्सर्स. यामध्ये आपण अल्फाबेटिकल ऑर्डर लावताना सुरुवातीला आन्सर्स, देन होमवर्क, प्रोग्रेस आणि टीचर. दुसरा संच दिला आहे सुपिरियर, शेकन, स्क्रीम आणि शाउटिंग. या ठिकाणी 4ही शब्दांचं पहिलं अक्षर सारखं असल्यामुळे आपण दुसऱ्या अक्षराने सुरुवात करणार आहोत. या ठिकाणी अल्फाबेटिकल ऑर्डर करत असताना स्क्रीम, शेकन, शाउटिंग आणि सुपेरियर. देन ॲक्टिव्हिटी नंबर 3. तिसरा प्रश्न या ठिकाणी दिलेला आहे. पंक्च्युएट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस. व्हेअर डीड यू फाइंड इट. या ठिकाणी आपल्याला विरामचिन्हांचा उपयोग करायचा आहे. अवतरण चिन्हामध्ये आपण लिहिणार आहोत प्रश्न सेड मार्जी. याचं उत्तर लिहिताना सेम विथ माइंड. अवतरण चिन्हामध्ये कॉमा करणार आहोत. सेड मार्जी आणि फुल स्टॉप. अशा प्रकारे आपण विरामचिन्हांचा उपयोग या ठिकाणी करू शकतो. देन नेक्स्ट नंबर 4. राईट 4 स्मॉल वर्ड्स मिनिमम 3 लेटर्स इच युजिंग द लेटर्स इन द गिवन वर्ड. स्कूल यार्ड. स्कूल यार्ड या शब्दापासून लहान कमीत कमी 3 अक्षरी शब्द आपल्याला 4 शब्द तयार करायचे. यामधून आपण स्कूल, कूल, होली आणि यार्ड असे शब्द तयार करू शकतो. जरी या ठिकाणी 4 शब्द तयार करायला सांगितलेले असले तरी आपण 2 शब्द एक्स्ट्राचे या ठिकाणी तयार करणार आहोत. नेक्स्ट नंबर 5. राईट रिलेटेड वर्ड्स ॲज शोन इन द एक्झाम्पल. या ठिकाणी रिलेटेड वर्ड्स लिहायचेत. शब्द दिलेला आहे स्कूल, शाळेशी संबंधित शब्द. एक शब्द या ठिकाणी दिलेला आहे त्यांनी टाईम. अजून 4 शब्द आपल्याला त्याच्याशी रिलेटेड लिहायचे आहेत. त्याच्यासाठी आपण बस हा शब्द लिहू शकतो. देन डेज, देन टीचर अँड मेट अशा प्रकारचे शब्द आपण त्याच्याशी रिलेटेड लिहू शकतो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन्स. ॲड 4 वर्ड्स इच बिगिनिंग विथ द लास्ट लेटर ऑफ द प्रिव्हियस वर्ड. या ठिकाणी त्यांनी स्क्रीन शब्द दिलेला आहे आणि शेवटच्या अक्षराने सुरू होणारं पुढचं नाउन असणार आहे नंबर. नंबरचा शेवटचा आर असल्यामुळे पुढे रॅबिट, शेवटी टी असल्यामुळे ट्रेनर आणि शेवटी आर असल्यामुळे रूट्स. अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी वर्ड चेन कंप्लीट करू शकतो. देन बी क्वेश्चन. डू ॲज डायरेक्टेड मधला. याच्यामध्ये पहिला प्रश्न आहे अटेम्प्ट एनीवन. दोघांपैकी एक आपल्याला सॉल्व करायचा आहे. पहिला प्रश्न दिला मेक युअर ओन मिनिंगफुल सेंटेन्स बाय युजिंग द फ्रेज टू बी एबल टू. टू बी एबल टू वापरून अर्थपूर्ण वाक्य आपल्याला या ठिकाणी करायचं आहे. उत्तर लिहिताना माय फ्रेंड वॉज इन फायनान्शियल प्रॉब्लेम बट आय वॉज नॉट एबल टू हेल्प हिम. माझा मित्र आर्थिक संकटामध्ये सापडलेला आहे परंतु मी त्याला मदत करू शकत नव्हतो किंवा मी त्याला मदत करण्यामध्ये असमर्थ होतो. दुसरं वाक्य दिलं आहे मेक द फॉलोइंग सेंटेन्स बिगर बाय ॲडिंग क्लॉज. क्लॉज ॲड करण्यासाठी सांगितलेलं आहे.
वाक्य दिलेलं आहे द पोलीस कॅप्चर्ड द थीप डॅश डॅश. या ठिकाणी क्लॉज ॲड करत असताना द पोलीस कॅप्चर्ड द थीप हू वॉज ट्राईंग टू ब्रेक द शॉप. अशा प्रकारे आपण ते वाक्य कंप्लीट करू शकतो. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट एनीवन. या ठिकाणी सुद्धा दोघांपैकी एकच प्रश्न आपल्याला लिहायचा आहे. नंबर 1 ॲड अ प्रिफिक्स ऑर सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स. या ठिकाणी मिरॅकल आणि हजार्ड हे दोन शब्द दिलेले आहेत. मिरॅकलला सफिक्स जोडून मिरॅक्युलस आणि हजार्डला हजार्डस सफिक्स जोडून अशा प्रकारचे नवीन शब्द आपण तयार करू शकतो. दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न मेक मिनिंगफुल सेंटेन्स बाय यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. तेच शब्द खाली दिलेत मिरॅकल आणि हजार्ड. या दोघांपैकी कोणताही एक शब्द वापरून अर्थपूर्ण वाक्य आपण या ठिकाणी तयार करू शकतो. वी मस्ट नो द हजार्ड्स ऑफ जंक फूड. या ठिकाणी हजार्ड शब्द वापरून आपण वाक्य तयार केलेलं आहे. अशा प्रकारे मित्रांनो या पाठावरून हा जो पाठ होता 1.2 द फन दे हॅड या पाठावरच्या ॲक्टिव्हिटीज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून समजून घेतल्यात. काळजीपूर्वक त्या तुम्ही जर समजून घेतल्यात तर त्याचा नक्कीच तुम्हाला फायदा होईल. विद्यार्थी मित्रांनो माझा हा व्हिडिओ जर आपल्याला आवडला असेल तर नक्कीच त्याला लाईक करा, जास्तीत जास्त तुमच्या मित्रांपर्यंत पोहोचवा आणि माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.